सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असी एक इहो जी वीडियो बना रहे हैं जिहदे च असी ना बकायदा एक बहुत वड्डा सवाल जिहड़ा है उहनूं एड्रैस कर रहे हैं। सवाल ये कि PCS की तैयारी पंजाबी मीडियम च कीती जा सकती है। क्योंकि ये सवाल इस करके जरूरी है क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बच्चों को ये कहते हैं कि पंजाबी मीडियम वाले बच्चों को नंबर नहीं मिलते। सो वो इंस्टीट्यूट्स जां ये कह लो कि वो लोग बच्चों को डीमोटीवेट क्यों करते हैं, कोई साजिश करते हैं जां वो वाकई सच्चे ने। उन्हां चों बहुत ज़्यादा तो सच्चे ने ते कुछ वो एक साजिश के तहत हुंदा है, कुछ हिस्सा उहदा। जे वो सच्चे ने इट मीनस ये तो गल क्लीयर होगी कि फिर तैयारी सानू पंजाबी च नहीं करनी चाहिए। पूरी वीडियो देखियो तुहानूं समझ आ जाऊगी कि जे तुहानूं कोई पंजाबी च तैयारी करन तो रोकदा है किन्नी क गल जायज़ है तो जे वो नजायज़ है तो उन्होंने किवें ठीक किया जा सकता है। असी जदों बहुत वड्डे वड्डे आंसर लिखने होंदे आ ते असी पंजाबी तो बाहर जाके इंग्लिश च लिखना नहीं समझते सौखा, पर पंजाबी च साडे कोल किहड़ी कमी रह जाती है कि सानू इंग्लिश के बराबर वालियां दे नंबर नहीं मिल पाउंदे। मैं अपने 1 साल के इस तजर्बे जिहदे च कि मैं बच्चों को पंजाबी वास्ते मोटीवेट कर रहा, ये बहुत कुछ देख लिया। बच्चों की पंजाबी नूं लैके किन्नी क संजीदगी आ, जिवें वो सारा कुछ मतलब कि मैं समझ लिया कि क्यों बच्चे मार खाते हैं। मैं हर एक गल क्लीयर करूँगा कि पंजाबी मीडियम जिहड़ा है उहदे च तैयारी जिहड़ी है किवें ते कित्थों करिए, की सल्यूशन आ। ठीक है, सो ज़्यादा समा नहीं खराब करते। आपां सब तो पहला ना वो कुछ किताबां की गल कर लीए जित्थों पंजाबी मीडियम की तैयारी हुंदी है। एक चीज़ होर, तैयारी करन तो पहला, किताबां की गल करन तो पहला एक गल होर, बहुत बच्चे कहते हैं सर सानू तो ना स्टडी मटीरीयल दे दो, तैयारी तो असी इंग्लिश मीडियम च कर रहे हैं, तैयारी उत्थों चली जाऊगी। मैनू एक गल समझ नहीं आती कि जेड़े जिथे तुसी इंग्लिश मीडियम च तैयारी कर रहे हो उहदे नाल पंजाबी की वकैबलरी किवें अडॉप्ट कर लोगे। पंजाबी कुछ एवें दा मीडियम, पंजाबी नूं तुसी एज अ मीडियम लै रहे हो। तुसी किसी बंदे तो सिर्फ वो स्टडी मटीरीयल की मंग तां करो जे वो कोई स्पैशल सबजैक्ट पढ़ा रहा है। मीडियम वास्ते तुहानूं टीचर ते निर्भर होना पऊगा। क्यों? तुहानूं वो सारे शब्द, किन्ने क शब्द होणगे जिहड़े मैं अपने स्टडी मटीरीयल च इनकलूड कर दूंगा, नहीं कर सकदा। घट्टो घट्ट 70% शब्द वो ने जिहड़ा टीचर तुहाडे आंसर राइटिंग च गलत करदा है कि आ शब्द इंग्लिश च लिखिया होया इनू पंजाबी च करो, आ इंग्लिश च इनू पंजाबी च करो। इंग्लिश नूं जदों आपां डायरैक्ट पंजाबी च ट्रांसलेट करदे हां इहदा मैना बदल गया, तुहानूं अपने आंसर दा करक्स एवें लिखना पऊगा। जिवें तुहानूं इंग्लिश मीडियम च तैयारी करने वास्ते मैंटर की लोड़ आ ना, एक गाइड की लोड़ आ, पंजाबी मीडियम च तैयारी करने वास्ते भी एक लोड़ है। उहदी वजह सिर्फ यही आ क्योंकि मैं तो तुहानूं सिर्फ ये दस सकदा कि सोर्स की ने। मान लो मैं अपना कंटेंट तैयार किया, मैं सारियां आ किताबां नूं यूज़ किया कंटेंट तैयार करने वास्ते, पर मैं जे ये गल कहां कि उस तो भी अगे जाके मैं देखिया बच्चों के आंसर राइटिंग च बहुत कमी निकल के आई है। बच्चों कोलों वो पंजाबी दे शब्द नहीं, किहड़े शब्द नहीं, मैं जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा अगे जाके। ठीक है, बच्चे तो नॉन कोऑपरेशन ते सिविल डिसओबीडेंस नूं पंजाबी च नहीं क्लीयर कर पाते कि इन्हां नूं पंजाबी च की कहना है। सो बहुत सारियां कमियां ने जिहड़ियां सानूं कवर करनियां पैणगियां। हुण मान लो एक बच्चा लिख रहा कि इंडिया नूं डोमेनियन स्टेटस इस साल विच हासिल होया। ठीक है, हुण गल ये है कि जदों तक तुसीं डोमेनियन स्टेटस नूं अर्ध राज स्थिति नहीं कहोगे तो शायद आंसर लिखण वाले चैक करने वाला भी कहूगा कि ठीक है यार एक अद्धा शब्द हुंदा तो मैं चैक कर दिंदा। अद्धियों ज़्यादा तो तुसीं सिर्फ लिपि ही पंजाबी वरती, गुरमुखी वरती आ, लिखिया तो तुसीं सारा पंजाबी च इंग्लिश च, उत्थे वो तुहाडे नंबर कट्टने शुरू कर दिंदा है क्योंकि तुसीं शब्दां की कमी करके, एक सेंटेंस फॉर्मेशन की कमी करके ते पंजाबी च उस चीज़ नूं फील ना करन दी कमी करके अपनी पंजाबी च तैयारी जिहड़ी है छड्ड दिंदे हो। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वैबसाइट ते पंजाब एडूकेयर ਜਾਂ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड बुक्स ते जाणगे ਉਹ ਉੱਥੋਂ इतिहास ਦੀਆਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ तक ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ बुक्स डाउनलोड कर ਲੈਣ। ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀਆਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ तक ਦੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ सिर्फ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ तक ਦੀਆਂ किताबां, वातावरण की 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ की किताब,
ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ +1 ਤੇ +2 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਚੈਪਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਲਡਰ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਇ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਛ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ IMF ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਠੀਕ ਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਜਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਗਰੂਵਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨਗਰੂਵਸ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਲਿਖੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ PCS ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ PCS ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ PCS। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ PCS ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ PCS ਦੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ YouTube 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ PCS ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ PCS ਪ੍ਰੀ ਸਿਲੇਬਸ, PCS ਮੇਨਸ ਸਿਲੇਬਸ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਤੇ PCS ਦੇ ਮੇਨਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੀਜਨਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਹ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਕੋਲੋਜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਤੀਸਥਿਤਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸਥਿਤਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਊਸ਼ਣ ਕਟੀਬੰਧ ਵਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਮੈਥਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘਾਤ ਅੰਕ ਵਾਧਾ, ਜਾਂ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰਧ ਰਾਜ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ, ਕਮੈਂਸਲਿਜ਼ਮ, ਅਮੈਂਸਲਿਜ਼ਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ PCS ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਕੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੱਦਣ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਆ? ਉਹ ਸੱਚੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਅਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਓਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 3 ਤੋਂ 5% ਜਾਂ 10% ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਬਲਸ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਹਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕੱਟੋ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ, ਬੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਾਓਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਆ, ਤਾਪ ਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤਾਪ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿ ਉਪਕਾਰਤਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪ੍ਰਭਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਜੀਵਤਾ, ਸਹਿ ਭੋਜਤਾ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਮੀ ਆਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਤ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਹੋਏ 'ਚ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ, ਆਈਦਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜੇ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸੈਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬੈਚਿਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਲਾਰੀਆ ਵਿਹਾਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਫੇਜ਼ 1 ਪਟਿਆਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਰੀਆ ਵਿਹਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਆ, ਮੇਨਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਫੇਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।